مہاراشٹر کی 101 بارسوں شخصیات کی فہرست میں صرف دو مسلمان انجمن اسلام کے صدر ڈاکٹر ظہیر غازی اور OBC تحریک سے تقریباً 4 عشرے سے جڑے شبیر انصاری شامل کیا گیا، جبکہ ملک بھر 21 ابھرتی شخصیات میں فہرست میں آدتیہ ٹھاکرے اول نمبر اور NCR تحریک میں سرگرم رہے عمر خالد کو دوسرا مقام دیا گیا ہے۔ عمر خالد فی الحال جیل میں ہیں۔ ان افراد کی فہرست میں صنعتکار رتن ٹاٹا، مکیش امبانی، راجیو بجاج، کرکٹر ماسٹر سنیل گواسکر، سچن ٹنڈولکر، سیاستداں شرد پوار، ادھو ٹھاکرے، دیویندر فڈنویس، دلت رہنما پرکاش امبیڈکر، میدھا پاٹل، بالی ووڈ ستارے عامر خان، مادھوری ڈکشٹ نے اور دیگر شامل ہیں۔ شبیر انصاری نے بھی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 3 دہائیوں سے پسماندہ مسلم شہریوں کے لیے جاری جدوجہد کا اصلہ ملا ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کیونکہ جب یہ بک شائع ہوئی مجھے اس کا پتہ بھی نہیں تھا، اور جب اس کے بارے میں مجھے معلومات ہوئی تو احساس یہ ہوا ہے کہ ان تمام لوگ جو ہیں بہت ہی بڑی شخصیات ہیں اور اثر رسوخ والے ہیں۔ میرے جیسا ایک تحریک جو موومنٹ جس کو کہتے ہیں OBC کی آج 42 سال سے چلا رہا ہے، میرا بھی نام اس میں شامل ہوگا، یہ یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اور جس وقت میرے پاس یہ کتاب آئی اور میں نے اس میں اپنا نام دیکھا تو جب مجھے یقین ہوا کہ واقع میں کچھ لوگ ہیں جو ایمانداری سے، ایماندار لوگ جو کام کرتے ہیں اس ملک میں، تحریک چلاتے ہیں، جو دستور کے دیے ہوئے حقوق کو حاصل کروانے کے لیے تحریک چلواتے ہیں، خاص طور سے مسلم سماج، الپ سنکھیک سماج میں یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا نام جب اس میں شمار ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ واقع میں ابھی سچائی بہت باقی ہے، اور اسی سچائی کے بدلے مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا نام اس میں شامل کیا گیا۔ میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو تحریکوں سے جڑنا چاہیے۔ یہ سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر کے جب تک کہ وہ تحریک میں نہیں آئیں گے اور تحریکوں کے ساتھ نہیں جڑیں گے، ان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تحریک کی ایک اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ سیاسی جماعتوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور اسی تحریک کی وجہ سے ہی مسلمانوں کو جو آج مراعاتیں دی جا رہی ہے کسی سیاسی جماعت نے نہیں دی ہے، بلکہ یہ تحریک کی وجہ سے ہی مسلمانوں کو پسماندہ میں داخل کیا گیا ہے۔ پورے انڈیا کے لیڈر سارے بڑی خوشی کی بات ہے کہ شبیر انصاری صاحب کو اس میں ہم بھی، ہمارا بھی نام انہوں نے ڈالا ہے۔ 101 بااثر لوگوں میں انتخاب ہوا ہے، یہ نہایت خوشی کی بات ہے۔ شبیر بھائی کی قربانی بہت زیادہ جو ہے تو قابل غور رہی ہے، اور ایک ایسا تنظیم نے جو تنظیم نے ان کو انتخاب کیا ہے، ان کا جو پیرامیٹر تھا ایمانداری کے ساتھ انہوں نے انتخاب کیا ہے۔ میں اس تنظیم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، انہوں نے انتخاب کیا، اور شبیر بھائی کی تحریک کے لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس تحریک کے لیے آپ کو آگے آنا ہوگا، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے تعلیم سے وابستہ کرنا ہو، سیاسی میدان میں، سماجی میدان میں آنا ہو، تو اس تحریک سے جڑ کر کے اپنے حقوق کو لے سکتے ہوں۔ شکریہ۔ یونیورسٹیز میں وہ لیکچر کو جاتے تھے، لوگ ان کو بلاتے تھے، سنو تو صحیح ہو آپ نے کہہ کیا رہا، کیونکہ جب وہ لوگوں جن کو پتہ ہی نہیں تھا، بڑے بڑے لوگ جو مسلمان سے پھر طاقت ملی، اور پھر جو لوگ بھی کر رہے تھے، حالانکہ مسلمانوں سے زیادہ فائدہ شبیر بھائی کا ہندوؤں نے اٹھایا، کیونکہ جب ہم لوگ گئے بہت ساری جگہوں پر تو اپنے کو سمجھا، جیسے میں نے بھی تشریف لائے شبیر بھائی کی عزت افزائی، حوصلہ افزائی کے لیے۔ یہ حقدار ہیں، جو ان کا کام ہے وہ رات بھر بیان کیا جائے تو کم ہے، ان شبیر بھائی کے کارناموں کو اجاگر کیا جائے تو یقیناً شبیر کم پڑ جائے گی۔ اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، ان کا سایہ ہم لوگوں پر دراز فرمائے۔ شبیر بھائی کو پہلی مرتبہ ہم نے شاعری گیسٹ ہاؤس میں
देखा था। नाम तो शब्बीर भाई का बहुत था, वाले अबू से बड़े थे, मरासिम थे। सुबोध खान सहाय साहब ने माइनॉरिटी की मीटिंग ली थी, खान साहब जी, सुबोध खान सहाय साहब ने माइनॉरिटी, विलास राव की उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 2008 में की बात। हाँ 2008 में मुस्लिम मसाइल पर शब्बीर भाई ने जिस बेबाकी के साथ अधिकारियों को लथेड़ा था, वो मंजर आज भी हमारी आंखों में है। और अधिकारी जो थे, जाहिर है आला तालीम याफ्ता लोग हैं, वो इशूज़ को घुमा रहे थे। मुख्यमंत्री खुद बैठे हुए थे, सहाय साहब सेंट्रल मिनिस्टर थे, सेंट्रल में वो उन्होंने बाकायदा मीटिंग खुद अपने ज़रिए तलब की थी। अधिकारी किसी इशू पे, हमको वो इशू याद नहीं क्या था, लेकिन वो घुमा फिरा रहे थे बड़ी बेबाकी के साथ। शब्बीर भाई ने मराठी ज़बान में उसका रद्द किया और कायल करवाया अपनी बात पर। खुद विलास राव जी ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ये इसमें अधिकारी वहाँ पर बात नहीं, और उन्होंने इन्हीं की बताई हुई जो बातें थी उस पर अमल किए, आदेश दिए। उसके बाद छोटा सुनापुर जो सुन्नी मुस्लिम छोटा कब्रिस्तान के नाम से वक्त में दर्ज है, इसके इशू को लेके शब्बीर भाई से हमारी मुलाकात बढ़ी। वो ऐसा वक्त था, सन 2005 की बात हम बता रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल बेबसी महसूस कर रहे थे इस लड़ाई में। हसन लाखा साहब यहाँ के ट्रस्टी मौजूद हैं, हमारे वाली की मौजूदगी में। शब्बीर भाई ने इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और हिस्सा इसलिए लिया कि मोइन मियाँ की लड़ाई नहीं है, ये कौम की अमानत है, मिल्लत की अमानत है। कुछ ज़मीन फरोश लोग इसको वक्फ से डी वक्फ करना चाहे, वक्फ के दायरे से निकालना चाहते थे। उस लड़ाई में शब्बीर भाई ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया। इस लड़ाई में जब शब्बीर भाई पेश थे और तहरीक औकाफ, उसके बाद उन्होंने वक्त का सर्वे लिखा, और सर्वे इतना तगड़ा लिखा कि उस वक्त माइनॉरिटी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे श्याम तागड़े साहब। श्याम तागड़े साहब ने जो मुख्यमंत्री ने लीड लिखी थी, उस पर शब्बीर भाई के वो दोस्तों में से लिखे, बुलाया शब्बीर भाई को कि शब्बीर भाई क्या ऑर्डर लिखा के लाए, पूरा हमले को हमको झोंकना पड़ेगा, महाराष्ट्र में सर्वे कीजिए, ठीक है ना शब्बीर भाई। और मुख्यमंत्री कभी ऐसा लिखता नहीं है, ऐसा लिखा है। हत्ता कि शब्बीर भाई की तकरीर के बाद जब हम लोग बाहर निकले वर्षा से, तो आशीष भाई शेरार ने शब्बीर भाई से नम्र कुछ इस तरीके से कि क्या आपने मतलब प्रेजेंटेशन किया है, क्या आपने अपनी बातों को रखा है, वो मुतासिर थे। बंगले से निकलते ही साथ और कोई बात नहीं, बल्कि वो नम्र करके तकरीर करने लगे। मतलब मकसद उनका ये था कि आपने अपनी बात को इतने सलीके तरीके से रखा है, इसी तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो वो ये था कि शब्बीर भाई 101 बाअसर अफराद में शामिल हुए, और उसका बाकायदा जिसे सईद खान साहब ने कहा कि वो किताब मुतबर हो गई जिसमें इनका जिक्र है। वो किताब में जिन हजरात का जिक्र है उसमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सरमाए के एतबार से ठीक ठाक हैं, और सबसे कमज़ोर आदमी उस किताब में अगर सरमाए के एतबार से है तो वो है शब्बीर अंसारी साहब। जिन हजरात का उसमें जिक्र है वो तमाम लोग ऐसे हैं कि जिनके पास सफ़र करने के लिए हेलीकॉप्टर है, जिनके पास सफ़र करने के लिए तमाम ज़राए वसाइल हैं, जिनके पास 4-4, 6-6, 8-8 पिए हैं, जिनके पास बैठाने के लिए हज़ारों स्क्वायर फीट के मकानात हैं, जिनके पास खाने रहने हर चीज़ की सहूलतें मौजूद हैं, तो वो बाअसर साबित हुए हैं। और ये गरीब आदमी, ये वो गरीब आदमी कि जिसका ताउन कभी असलम भाई लाखा जैसे लोग करते हैं, कभी फाजिल अंसारी जैसे लोग करते हैं, कभी सईद खान साहब जैसे लोग करते हैं, कभी रेहान भाई जैसे, ऐसे लोगों ने ताउन करके इनको आगे बढ़ाया। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको की तवानाई दे, अल्लाह और काम दे आपसे।